It has started. So, history taking. It is a case record, very important document. So, I have some printout for you, boys and girls, you can keep. At present, with you, I will give the third one also. And get it, this is a sample. The sample of history taking. We used to have it at Baroda, SLG Hospital, Baroda. The thing is, GNI's Medical College and Civil Hospital have students' roll number. We will go through it and accordingly we will discuss. So this is the pro forma patient's illness history records. Now all of you may not be able to listen or it will be difficult for you to note down everything. What I see, what I believe. If you try to note down what I speak, you don't think. So at the end you will get this, you will get it Xerox and all of you can have it. This is not the 100% complete document. You have to modify according to the need. It is a patient's, depending on which type of patient you are talking to, you will have to modify this. So first thing, if you can see, is the informant. Informant means you must say patient himself or patient's relative or police or passerby or attendant. So it has got its meaning. Once you say the informant is patient himself, means patient is conscious. And his CNS or central nervous system will be presumed to be normal because he is talking. And step by step we will go. Whether he is oriented to place, oriented to time, and whether he is talking or not, that is very important. So you must say informant. Outer number, indoor number, this is for documentation. Name of the patient, remember you must write full name of the patient. Full name of the patient, make it a habit. Mohanbhai Patel, એટલું નહીં ચાલે. Mohanbhai Channabhai Patel, that is required, absolutely required. There are certain rules in most of the standard reputed hospitals, they will not accept the form, say X-ray form or biopsy form or blood transfusion form if the name is incomplete. They don't accept at all. It has to be a complete name. The reason, well, there may be 2 patients, 3 patients with a similar name. And blood which is dispatched for one Mohanbhai can be very well given to another Mohanbhai. And these two may be different. It has happened a number of times. So you have to write a complete name, surname, and if name and the second name also coincide, then write the third name, father name, so that they can be correctly identified. There is no compromise on that. You must write the full name and write from word book. પહેલેથી તમે કહેવત પાડો, આખું નામ પૂછવાનું. બિહાર કે એવા કોઈ સ્ટેટના પંજાબમાં કે ગુરુ શરણ સિંહ એવું શોર્ટ નામ હોય છે, પણ યુનિક નામ હોય છે. You can identify the patient. So there should be no mistake in identifying the patient. Mind that. તમે સહેલી ભૂલ કરશો. And another thing, you have to maintain in private or government documentation of the patient. It is by rule, by the rule of law, by the rule of court, you have to maintain the document. If you don't maintain the document and if any patient drags you in the court of law, the judge will fire you and penalize you. તમે રેકોર્ડ ના રાખો એ તમારી ભૂલ છે. એના માટે બી એવા જ પાડવાની કે રેકોર્ડ રાખવાનું. જેટલું તમે શરૂઆતથી એ કરશો એટલું સારું રહેશે. શું ગુજરાતીમાં કહેવત છે? પુત્રનું લક્ષણ પાણામાં અને વહુના લક્ષણ બાણામાં. તો હું કહીશ કે રેસિડેન્ટના ડૉક્ટરના લક્ષણ રેસિડેન્સીમાં થઈ જાય છે. રેસિડેન્સીમાં તમે કેવું કામ કરો છો, શું કરો છો, પેશન્ટ જોડે કેવું બિહેવ કરો છો, તમારા કલીગ જોડે કેવું બિહેવ કરો છો, એના પરથી પીજી ટીચરને તરત ખ્યાલ આવી જાય છે. ઇમિડિયેટલી તમારું મેન્ટલ ડિસિપ્લિન, ભલે તમે બીજી જગ્યાએ ડિસિપ્લિન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હો, but the same discipline is reflected in your day-to-day activity, in your subject also. તો તમે ચાલશે
આવું ગમે તેમ ચલાવો, મીન્સ કે તમે ઓટીમાં બી ગમે તેમ ચલાવવાનું, તમે વોર્ડમાં બી ગમે તેમ ચલાવવાનું. એટલે યુ હેવ ટુ હેવ perfect discipline and in our subject it is absolutely necessary. તો એ રીતે તમે ટેવ પાડો, આખું નામ લખવાની ટેવ પાડવાની. એક્સરે માટે, એક્સરેમાં બી આઈ વિલ ટોક ટુ યુ અબાઉટ એક્સરે, કે એક્સરેમાં એક્સરેનો પેશન્ટનો બાયોડેટા કરેક્ટલી રેકોર્ડ થયેલો હોવો જોઈએ. અને એક્સરેમાં રાઈટ કયું અને લેફ્ટ કયું, રાઈટનો આર લખે, લેફ્ટનો એલ લખે. હું એમ કહીશ કે રાઈટ RIGHT રાઈટ લખો, LEFT લેફ્ટ લખો, એટલે કોઈ દિવસ ભૂલ પડે જ નહીં. રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડના લેબલિંગ અને એનો નંબર પેશન્ટનો અને કેસ નંબર પર રેકોર્ડ હોય કે આ 245 નંબરનો એક્સરે મોહનભાઈ જનાભાઈનો છે. You have to check the biodata of the patient on the X-ray. એટલે ફોરેનની બુક છે, ઓક્સફર્ડ ઇન્ડિયન નથી, ફોરેન જ છે. કોઈ એનું સેન્ટેન્સ છે કે there is no wisdom in making an intelligent diagnosis in a wrong patient. પેશન્ટ જુદું હોય, તમે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છો, પ્રોફેસર ઓફ સર્જરી કે પ્રોફેસર ઓફ રેડિયોલોજી, ડાયગ્નોસિસ તો કર્યું, પણ જે ડાયગ્નોસિસ એક્સરે પ્રમાણે સાચું, પણ પેશન્ટ બીજું ભૂલથી. એટલે આવી ભૂલે ચૂકે થવી જોઈએ નહીં. લેબલિંગ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લોકોએ ફ્રેક્ચર થયું રાઈટ હેન્ડ અને પિન નાખી લેફ્ટ હેન્ડ, ત્યાં સુધી કે એમ્પ્યુટેશન નોર્મલ લિમ્બનું થઈ ગયું છે ભૂલથી. એટલે બંને પગ ડ્રેસિંગ કરેલા હોય, કવર કરેલા હોય, તે હોય, એટલે જે પગનું એમ્પ્યુટેશન કરવાનું એના બદલે નોર્મલ પગનું એમ્પ્યુટેશન થયું છે એવું બન્યું છે. અને I'm playing the same cassette every time. At Times of India, when I was a student in the hostel, there was a headline, Times of India, जो भी देखाय છે, પાપા અને એની ડોટર ને લઈને પાપા ઉભો છે અને આખો ફોટો છે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં. પેશન્ટને રેટાઇનોબ્લાસ્ટોમા એટલે રેટાઇનલ ટ્યુમર છે ઇન ધ લેફ્ટ આઈ પેલી નીકળી અને સર્જને કાઢી રાઈટ આઈ નોર્મલ. You can believe, I mean, imagine what punishment should be given to the surgeon. It is still happening. કેમ થાય કે તમે ડિસિપ્લિન ફોલો ના કરો અને ચાલશે. મારા આસિસ્ટન્ટે બધું જોઈ લીધું છે, ઓપરેશન હું કરું છું, આસિસ્ટન્ટે જોઈ લીધું છે કે એ પ્રમાણે હું કર્યા કરું, અને એમાં અમેરિકામાં ભૂલ પડી છે. એટલે દેટ વોઝ અ ટોક ઓફ ધ ટાઉન, બધા ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં બધા આવ્યું. સેલિબ્રિટીની મધર અમેરિકામાં ઓપરેટ કરે બ્રેઇન ટ્યુમર, સે બ્રેઇન ટ્યુમર વોઝ ઓન ધ લેફ્ટ સાઈડ અને સર્જન ખોલ્યું રાઈટ સાઈડ. અને રાઈટ પછી બ્રેઇન ટ્યુમર ના મળે ત્યારે પાછળ જુએ એમઆરઆઈ, ને તો જુએ તો એમઆરઆઈ તો બરોબર છે. પછી જોયું તો એમઆરઆઈ બીજા પેશન્ટનું, જે આગળ ઓપરેશન થયું એના પહેલાં એના એમઆરઆઈ કાઢેલું જ નહીં યુ બોક્સ પરથી, અને પેલા સર્જને એ યુ બોક્સ લઈને ખોટી સાઈડે ખોલી. The patient and the patient relative celebrity were heavily compensated. અમેરિકામાં તો કાઢી જ મૂકે, સસ્પેન્ડ ઇમિડિયેટલી. એટલે ડોક્યુમેન્ટેશન પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, બરોબર. ગોટ ઇટ? આખું નામ લખવાનું. તમે જે અત્યારે કે પાછો તેવું પડશે, પછી ડેટ ઓફ એડમિશન, ડેટ ઓફ ઓપરેશન, ડેટ ઓફ ડિસ્ચાર્જ ઓફ ડેટ, અને છેલ્લે શું થયું, સારું થઈ ગયું, ક્યોર, અંડર ટ્રીટમેન્ટ છે કે એક્સપાયર છે એ લખવાનું, અને ફાઇનલ ડાયગ્નોસિસ. એટલે તમે જે જ્યારે MS કરશો કે MD કરશો કે જ્યારે ડિઝર્ટેશન કરશો ત્યારે આ કેસ પેપરના રેકોર્ડ બુકમાં કામ લાગશે કે માઇકલ સિનોસિસના કેટલા પેશન્ટ હતા અને એન્ટ્રી પરફોરેશનના કેટલા પેશન્ટ હતા, ફાઇનલ ડાયગ્નોસિસ લખેલો હશે. યુ ગેટ ધીસ થિંગ, એ લખેલો હશે ત્યારે તમે કેસ શોધવામાં બહુ સરળતા પડશે. અને MRD મેડિકલ રેકોર્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ કોમ્પ્યુટરાઇઝ દરેક કોલેજમાં હોવો જોઈએ. MRD it is a requirement by NCI or NMC કે જેથી પીજી કે ભણવામાં આગળ સ્ટડી કરવામાં કામ લાગી શકે. અને કોર્ટ મેટર થાય તો 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી બી કોર્ટનો કેસ નીકળે ત્યારે કેસ પેપરમાં લખેલું હશે તે વંચાય. સરકારી ડોક્યુમેન્ટમાં શું કહેવાય છે, લખાણું તે વંચાય. તમે લખેલું હોય તો જ જજ માનશો, બાકી તમે ગમે તેમ બોલશું મોઢેથી માની શકે નહીં, બરાબર. પછી આપણી હિસ્ટ્રી શરૂ થાય છે. ચીફ કમ્પ્લેન્ટ CC, ચીફ કમ્પ્લેન્ટ. તમને કોઈ આ લેક્ચર લીધું છે હિસ્ટ્રી કે નથી લીધું?
ચીફ કમ્પ્લેઇનમાં શું લખવાનું? ચીફ કમ્પ્લેઇન પેશન્ટના શબ્દોમાં જ લખવાનું અને જે સિમ્પટમ કે જે તકલીફ પહેલી આવી તે પહેલું લખવાનું, ત્યાર પછી જે આવી તે બીજું લખવાનું, ત્યાર પછી આવી તે ત્રીજું લખવાનું એવું. તો વોટ ઇઝ ધેટ નોન એઝ ક્રોનોલોજિકલ ઓર્ડર. એ ક્રોનોલોજિકલ ઓર્ડરમાં પેશન્ટના પોતાના શબ્દોમાં હિસ્ટ્રી લખવાની. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, હું હર્નિયા અને એપેન્ડિક્સને એવા એક્ઝામ્પલ આપતો રહીશ. એક પેશન્ટ છે એને પેઇન ઇન એબ્ડોમેન થયું, પહેલું સડન પેઇન ઇન એબ્ડોમેન, અમ્બેલિકલ રીજન, then shifted to right iliac fossa, appendicitis એમાં પહેલા પેઇન થાય, પછી બીજા દિવસે 4 કલાક 8 કલાક પછી એને વોમિટિંગ થયું, પછી બીજા દિવસે એને તાવ ફીવર, એટલે પેઇન, વોમિટિંગ એન્ડ ફીવર. ધીસ ઇઝ ધ ક્રોનોલોજિકલ ઓર્ડર. તો આ જ ઓર્ડરમાં લખાવવું જોઈએ. પેઇન ઇન એબ્ડોમેન 2 days, vomiting 1 day, and fever 6 hours or 2 days, and that compel the patient to seek a medical advice. So આ chronological order બહુ જ અગત્યનો. પેઇન ઇન એબ્ડોમેન પહેલા થયું, પછી વોમિટિંગ થયું અને પછી ફીવર આવ્યો. That is a classical triad seen in what is known as Murphy's triad. એને તમને ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ વાયવા માટે. પહેલા પેઇન ઇન એબ્ડોમેન થયું, પછી વોમિટિંગ થયું, પછી ફીવર થયું. ધેટ ઇઝ Murphy's triad. હવે માનો કે એને ઉલટું સુલટું કરી દે. પહેલા તાવ આવ્યો, વેરી હાઈ ફીવર, 2-3 દિવસથી તાવ આવ્યો, પછી પેઇન ઇન એબ્ડોમેન થયું અને પછી વોમિટિંગ થયું. તો ધેટ ઇઝ નોટ Murphy's triad. એટલે એનો ફરક ક્યાં પડે છે એવું કહું. પેઇન ઇન એબ્ડોમેન, vomiting and a fever, classical Murphy's triad, usually 99% of the time it is appendicitis. એને બદલે ધારો કે ફીવર પહેલા આવ્યો, 3-4 દિવસથી વેરી હાઈ ફીવર, followed by vomiting, followed by pain in abdomen. તો શું થયું? ટાઇફોઇડ ફીવર. ડાયગ્નોસિસ બદલાઈ જાય આખું. ટાઇફોઇડ ફીવર. ટાઇફોઇડમાં પહેલા તાવ વેરી હાઈ 103, 104, 105. જ્યારે એપેન્ડિસાઇટિસમાં છેલ્લું સિમ્પટમ તાવ હોય અને એટલું બી સમવેર અરાઉન્ડ 100-99 માઇલ્ડ ટેમ્પરેચર આવે, બહુ હાઈ ગ્રેડ ફીવર નથી આવતું. પછી ફીવર, પછી વોમિટિંગ, પેઇન ઇન એબ્ડોમેન થયું. તો પેશન્ટ માઇટ હેવ પરફોરેશન ઓફ ધ ટાઇફોઇડ અલ્સર. ટાઇફોઇડ અલ્સર ક્લિયર સ્પેસિફિક લિમ્ફોઇડ ફોલિકલનું ગ્રુપ હોય છે, નોડ્યુલ હોય છે, ટર્મિનલ રિજિયન. જાણો છો ને, પેયર્સ પેટી, ટર્મિનલ રિજિયન, એમાં ઇન્ફ્લેમેશન થાય, સોજર થાય અને એનું પરફોરેશન થાય અને એને પેઇન ઇન એબ્ડોમેન થયું અને પેઇન થયું, કોઈ બી વિસરલ પેઇન પોલિક થયું એટલે વોમિટિંગ થાય, એટલે છેલ્લે એને વોમિટિંગ થયું. તો સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ કેટલું અગત્યનું છે એ તમારે એ પ્રમાણે જ લખવાનું. એટલે મન ફાવે તેમ નહીં લખવાનું. હવે બીજું, માનો કે એક પેશન્ટને ટેસ્ટિક્યુલર સ્વેલિંગ થયું. ટેસ્ટિક્યુલર સ્વેલિંગ 1 વર્ષ 2 વર્ષથી, માનો કે 1 વર્ષથી ટેસ્ટિસમાં સ્વેલિંગ છે અને છેલ્લા 2 મહિનાથી એને હિમોપ્ટેસિસ. હિમોપ્ટેસિસની બ્લડ ઇન સ્પુટમ, કફ, અને હિમેટેમેસિસની બ્લડ ઇન વોમિટર. એટલે આ ટર્મિનોલોજીની જેને બીટ બાય બીટ ક્યુરિયસલી તમારે ફોલો કરવાનું, યાદ રાખવાનું. ધીમે ધીમે સરોવર ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એ રીતે તમારે એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ વસ્તુ ભણવાની. એટલે 1 વર્ષથી ટેસ્ટિક્યુલર ટ્યુમર હતું અને પછી એને હિમોપ્ટેસિસ થયું. તો વોટ ડઝ ઇટ સિગ્નિફાય? મેટાસ્ટેસિસ ઇન ધ લંગ્સ. કેન્સર થયું ટેસ્ટિસનું, ટેસ્ટિક્યુલર ટ્યુમર એનું સ્પ્રેડ થયું અને લંગ્સમાં મેટાસ્ટેસિસ થયા અને હિમોપ્ટેસિસ થયું. હવે માનો કે કોઈ પેશન્ટને હિમોપ્ટેસિસ પહેલાં થયું, હિમોપ્ટેસિસ થયું હમણાં મહિના પહેલાં, અને એને ખાંસી વરસથી છે કે ઘણા સમયથી ખાંસી છે અને પછી ટેસ્ટિસનું સ્વેલિંગ થયું. તો શું થાય ડાયગ્નોસિસ? પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ. અને ટેસ્ટિસનું સ્વેલિંગ થયું, ઇટ could be tuberculous episiotomoortitis. ડાયગ્નોસિસ આ રીતે તમને ખ્યાલ આવી શકે. અને તમારી પાસે જે પરીક્ષા લેવાય છે, પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં, એમાં પેશન્ટ આપવામાં આવે અને તેમાં તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની. તમે કહેતો ટ્યુબરક્યુલોસિસ એપિડિડાયમોર્ટાઇટિસ, એક્ઝામિનર પૂછે કેમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ કીધું, વાય નોટ ટેસ્ટિક્યુલર ટ્યુમર?
હવે વકીલ કેમ કોર્ટમાં લડે ને આર્ગ્યુમેન્ટ કરે પોતાના કેસની ફેવરમાં એવું તમારે કરવું પડે છે. એક્ઝેક્ટલી લાઈક લાઈક મને એપેન્ડિક્સ કહો તો કેમ એપેન્ડિક્સ કહો છો? તમે ઇલિયોસિકલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ કહો છો તો તમને શાના પરથી તમે ઇલિયોસિકલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ કહો છો એ જસ્ટિફાય કરવાનું. એન્ડ ધેટ ઇઝ યોર એક્ઝામ. તમે સર્જરીમાં એક્ઝામ આપો છો કે મેડિસિનમાં એક્ઝામ આપો છો કે બીજા કોઈ સબ્જેક્ટમાં એક્ઝામ આપો છો, ઇટ ઇઝ આર્ગ્યુમેન્ટ. જ્યારે સર્જરીની એક્ઝામમાં માનો કે છે સ્પ્લિનોમેગાલીનો પેશન્ટ કરનાર તો સર્જન પૂછે વોટ આર ધ કોઝિસ ઓફ સ્પ્લિનોમેગાલી, માસિવ સ્પ્લિનોમેગાલી. He will say portal hypertension, he will say Hodgkin's disease, he will say malaria, કાળા. તો જ્યારે મેડિસિનમાં એક પેશન્ટ હોય સ્પ્લિનોમેગાલી છે તો તમારો જવાબ શું હશે? પહેલા મેલેરિયા, પછી હોસ્કિન્સ ડિઝીઝ, પછી લિમ્ફોમા, CML, ગમે તે બીજા કોઝ. એટલે ડિસ્કશન ડિફર અને પેશન્ટ તો એનો જ રહી, બરાબર ને? અને સર્જરી એક્ઝામમાં તમારા હાથમાં કોઈ નાઈફ પકડાવતું નથી. નાઈફ પકડીને તમારા અપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરો એવું કોઈ પરીક્ષા લેતું નથી. MS-માં પણ લાઈવ એક્ઝામ હોતી નથી. MS-ની પરીક્ષા આપીએ કે અમે લઈએ અને કેન્ડિડેટને ઓપરેશન કેવું કરે છે ક્યારેય જોતા નથી અને એને ડિસ્ક્રિપ્શન જ પૂછતા હોય છે. અને MCHની એક્ઝામ હોય, MCH અને DMD-માં પણ એપિયરિંગ DMD એક્ઝામ, ત્યાં પણ ઓપરેશન કરવાનું નથી સોંપતા. જ્યારે MCH એટલે ખબર ને, માસ્ટર ઓફ સર્જરી, MS સર્જરી જર્મન કે લેટિન હોય છે MCH એટલે સર્જરી લેટિનમાં લખાય એટલે MCH છે. એમાં કેન્ડિડેટ ઓપરેશન કરે અને એક્ઝામિનર આસિસ્ટ કરે. MCHની પરીક્ષાનો એક્ઝામ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ઓપીમાં પોતે આસિસ્ટ કરે સર્જનને, કેન્ડિડેટ એ કશું બોલશે નહીં, કોઈ ડાયરેક્શન કે કશું કંઈ આસિસ્ટ કરશે. જેમ સર્જન કહેશે, સર્જન એનો કમાન્ડર, એટલે કે કેન્ડિડેટ રિવર્સ થઈ જાય. ટીચર સબોર્ડિનેટ થઈ જાય અને કેન્ડિડેટ એને ઓપરેશન કરીને બતાવે. એના પછી MCH નક્કી થાય, MCHનું રિઝલ્ટ નક્કી થાય, બરાબર? તો આ રીતે તમે diagnosis, it becomes very easy for you to arrive at the correct diagnosis. And another important thing, clinical diagnosis has got maximum importance. તમે પેશન્ટ જોયું, હિસ્ટ્રી લીધી, તપાસ્યું અને તમે કહ્યું કે આ ઇલિયોસિકલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે, પછી સોનોગ્રાફી કરાવી તો ઇલિયોસિકલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ નથી પણ એપેન્ડિક્યુલર એબ્સેસ છે, જસ્ટ ઇમેજિન, તો તમારું ડાયગ્નોસિસ ખોટું પડ્યું. નેવર માઇન્ડ, તમે આર્ગ્યુ કર્યું કે ઇલિયોસિકલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે એટલે છે, આર્ગ્યુ આવો પોઈન્ટ કે the lump is non-tender, it is nodular and mobile. You are correct by your argument, your diagnosis is correct. પછી સોનોગ્રાફીમાં એપેન્ડિક્યુલર lump આવ્યો તો બરાબર, it does not give you zero, it won't make you fail. You justify your diagnosis. That is very important. સોનોગ્રાફી કે સીટી સ્કેન કર્યા પછી તો પેશન્ટ ભણેલો હોય તો એને બી ખબર પડે, નર્સને બી ખબર પડે, તમારા જુનિયર રેસિડન્ટને બી ખબર પડે, પટ્ટાવાળાને બી ખબર પડે. પણ તમારી સ્કિલ એઝ એ મેડિકો, એઝ એ ડોક્ટર ક્યાં છે? તમારી ઇન્ટેલિજન્સ કે તમારી કેપેબિલિટી ક્યાં રિવીલ થાય છે કે તમે જસ્ટિફાય સાચું પડ્યું તો વેલ એન્ડ ગુડ, ઇટ ઇઝ યોર ક્વોલિટેટિવ. વેરી હેપી, એક્સ્ટ્રીમલી હેપી કે મારું ડાયગ્નોસિસ કરવું પડ્યું. સપોઝ બાય ચાન્સ ઇટ ટર્ન્સ આઉટ ટુ બી wrong, nothing is wrong. You are in your way, you are right. એટલે સોનોગ્રાફી કર્યા પછી તો બધાને ખબર પડે, સોનોગ્રાફી પહેલા ડાયગ્નોસિસ તમારું ક્લિનિકલ ડાયગ્નોસિસ થવું જોઈએ. That is the knowledge, that is the skill. હવે બીજું આપણે માંદા પેશન્ટ જોઈએ, પેશન્ટ માંદા હોય એટલે બીમાર હોય એટલે જનરલ ટર્મ છે કે પેશન્ટ લુક્સ ડાઉન. તમે કોઈ બીમાર પડો, URI થઈ જાય કે અપર રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન, તમારો ચહેરો બદલાય જાય, બરાબર ને? એટલે યુ લુક ઇલ. પછી તમે એન્ટિબાયોટિક કરો, દવા કરો, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5ના દિવસે તમારો લુક ફરી બદલાય અને ડૉક્ટર એમ કહે કે તમે સારું લાગે છે, એટલે ફેસ પણ બદલાઈ જાય. હવે એને વર્ડ્સમાં કેવી રીતે મૂકવું? તમે બીમાર લાગો છો અને તમે સારા લાગો, એ કરવું કેવી રીતે? We don't have parameters.
But overall, the patient feels better, patient looks better. આવું ક્લિનિશિયન બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે વોર્ડમાં રાઉન્ડમાં બીમાર પેશન્ટ ગઈકાલે જોયું હોય અને આજે જોયું હોય યુ કેનોટ જસ્ટિફાય કે પેશન્ટ ડાઉન લાગે છે ને પેશન્ટ બરાબર લાગે છે અને આંખો કેવી છે લિપ્સ કેવા છે કલર કેવો છે કશું જ નહીં કોઈ પેરામીટર્સ નથી છતાં પણ એક શબ્દ હોય છે કે પેશન્ટ આજે બીમાર લાગે છે અને પેશન્ટ આજે સારું લાગે છે that will go on. It is generalized term which I don't have the word to put it into proper perspective. I cannot do that. But the patient looks good. Looks not a patient looks good. Listen, we don't have parameters. An overall patient looks amusing, charming, smart, alert. તેનાથી કહી શકાય કે પેશન્ટને સારું થયું છે બરાબર એ જે કમ્પ્લેન લગી પછી ઓડીપી મીન્સ origin, duration and progress. Like each symptom you have to elaborate. Pain થયું છે તો પેઇનની કેરેક્ટરિસ્ટિક સાઇટ ઓફ પેઇન લોકેશન ઓફ પેઇન અંબેલિકલ રિજિયન રાઇટ ઇલિયાક પોર્શન કે પછી ચેસ્ટ પેઇન થયું પેક્ટોરલ રિજિયનમાં પેઇન થયું હાથમાં પગમાં જ્યાં પેઇન થયું હશે જોઈન્ટમાં પેઇન થયું એને ઇલાબોરેટ કરો કે કેવું પેઇન છે એ સ્ટાર્ટેડ બિફોર 5 days and it is still continuous. Even after admission, the pain is persistent. Or after admission, the patient was given some tablet and injection, and now the pain has disappeared. આવું તમે જ્યારે પેશન્ટ જુઓ ત્યાં સુધી પૂરેપૂરું લખવાનું then patient went to આ બધા મારા imaginary sentence then patient went to a private practitioner you have given some injection and the pain decreased but the patient was referred here for further management. A typical characteristic feature of pain. That is colicky pain. Colicky pain chunk out. So any spasm of the bowel or all of this is colicky pain. The colicky pain is always indeterminate. And the colicky pain visrama thatu hoy to invariably it leads to invariably it will lead to pylorospasm. Pylorospasm spasm અને પેશન્ટ વોમિટ એટલે વોમિટ એટલે સ્ટમકમાં કે ડિયોરિનોમાં કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય તો પણ પેઇન થાય એ પેશન્ટને વોમિટિંગ થાય એટલે ફાઇનલ એમબીબીએસ પાર્ટ 1 નો ક્લિયર થઈ ગયું પાર્ટ 1 માં એટલે એ લોકો ફાઇનલ પાર્ટ 1 ની એક્ઝામ આપવાની ક્યાંથી છે એક્ઝામ ઓ 1999 બરાબર ચાલો સરસ ગુડ તો see there is a very lengthy course surgery is very lengthy this thing એટલે ચાલો હમણાં આપણે સર્જરી પર ધ્યાન નહીં આપીએ અને ENT ઓપ્થોલોજી વાંચ્યા કરીએ તો ચાલશે એવું માનતા નથી at least you will have to attend clinics. Clinics માં ભણેલા હશો ને તો એક્ઝામ વખતે યાદ આવશે પેશન્ટ જોયેલા હશે પેશન્ટ તો સાહેબ શીખવેલો હશે તો that will come to your memory. Otherwise એમ કે લાઇબ્રેરીમાં વાંચીને છેલ્લે કવર કરી લઈશું એ થવાનું નથી. And this is very lengthy subject, general medicine and general surgery. Very lengthy subject. You cannot finish in 1 year or 2 years. You have lost 1 term in 1940. બરોબર ને બેસિક તમારું હિસ્ટ્રી ટેકિંગ ને તો બધું શીખ્યા જ નથી કે શીખ્યા છે સર્જરીને એક ટર્મ કરેલી છે તો પહેલાંથી સાહેબ શીખો છે હા બાકી બાય ધ ટાઈમ યુ કમ ટુ ફાઇનલ એમબીબીએસ યુ હેવ ડન ટુ ટર્મ્સ ઓફ સર્જરી બટ બીકોઝ ઓફ ધ કોવિડ એરા યુ હેવ નોટ ડન સો યુ હેવ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ મોર અને સેમ થિંગ હિસ્ટ્રી ટેકિંગ એન્ડ એક્ઝામિનેશન this is same as what you will be doing in medicine or in surgery anywhere. Basic fundamentals remain the same. બરોબર ને ત્યારે ધ્યાન આપજો એટલે 2 કલાક અઢી કલાક જે અહીંયા આવો એટલું અહીંયા કોન્સન્ટ્રેટ કરજો પછી પેલું ENT ઓપ્થોલોજી વાંચજો બીજો સબ્જેક્ટ બહુ નાના છે હા 10-15 સવાલ છે એટલા કરી જવાના મને ખબર છે તમે શું કરો છો આઈ નો વોટ યુ પ્રિફર ટુ એટલે એમાં ડોન્ટ બોધર મચ અબાઉટ ઇટ કે એમાં વાંચવાનું કરે PSM લખી છે
બાકી મેરેજ ENT ઓપ્શન સાહેબ એ લોકો તો 15 સવા છે તેટલા જ વાંચે પછી જરાક ફેરવીને પૂછ્યું એટલે તકલીફ પાછી બરાબર છે રાઈટ ને પછી આપણે તમે એકવાર પાસ થઈને આવો અને ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશન ઓન મેડિસિન સર્જરી ગાયનેકોલોજી બરાબર છે સાહેબ બોલો બીજું આપણે એક ફંક્શન જેવું રાખીએ છીએ હા નો તમારું જે પેપર પ્રેઝન્ટ કર્યું ને પોસ્ટર હા પોસ્ટર એની પાસે એને પ્રેઝન્ટેશન એની પાસે કરાવીએ અને કમલેશ સાહેબને કહીએ કે તમે એક ટાઈમ આપો અને 12 થી 1 સારું રહે કે 3 થી 4 બધા જમીને સુઈ જાય તો અડધા નહીં આવે સ્ટુડન્ટ કે ફેકલ્ટી બધાને બોલાય બધાને મતલબ સર એ સોઈ કોણ જાય ફેકલ્ટી કે સ્ટુડન્ટ મોટા ભાગના મેડિકો જમ્યા પછી સુઈ જાય હું જ્યારથી જીમ બન્યો 2011 ત્યારથી મારું બપોરના આવવાનું બંધ થઈ ગયું હું તો સર કોઈ દિવસ બપોર સૂતો જ નથી એ એક્સેપ્શન છે નહીં બપોરના સુઈ જાવ છો ને મોટા ભાગનું યુઝ્યુઅલી રૂટીન એવું જ હોય અને મહાભારતમાં લખ્યું છે કે બપોરના દિવસના ઊંઘવું નહીં એટલે હું કંઈનું કંઈ કર્યા જ કરું અત્યારે મારી પાસે એટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે એટલે ઊંઘવામાં ટાઈમ પણ નથી અને મને હવે ઊંઘ પણ નથી આવતી બપોરમાં આપણે સર આ સ્ટુડન્ટ લોકોને બી પ્રેઝન્ટેશનમાં રાખીશું રાખીએ. અને એની પાસે આખું પ્રેઝન્ટેશન હવે એ છે ને ઓનલી 4 સ્લાઇડ છે બીજી 2-3 સ્લાઇડ અંદર મૂકી દઈએ એટલે પોસ્ટર તો ઈ પોસ્ટર હતું સાહેબ એટલે નાવ ઇટ ઇઝ નોટ પોસ્ટર લટકાવીને ઈ પોસ્ટર યુ ટુ પ્રેઝન્ટ ઓન ધ સ્ક્રીન એટલે એને એ રીતે પ્રેઝન્ટ કર્યું તો એનું 2-3 બીજી સ્લાઇડ 4 સ્લાઇડ એટલે બહુ ઓછું આવે મટીરિયલ હા લોકો એકથી શીખવવું પડે એટલે આપણે જે પ્રેઝન્ટ કર્યું તે એક માનો 15 મિનિટમાં એક કરી દઈશું હા અને પછી સારું. એના પર આપણે ડિસ્કશન કરીશું અને એવરીબડી ના should know and there should be There should know. See, આપણો intern છે એક શુભમ કરીને તો he was with me અને હું આજે અમે રાતે જ આવ્યા he has presented a poster in the National Conference of Diabetic Food Society of India in Trivandrum and he got the prize. Not only prize, he was highly appreciated by all the senior top surgeons of India. So we are very proud of him and we want that you also learn this and when you happen to have a chance to do something like that, you will also participate. We are there to guide you. Huh? બરોબર ને એટલે આપણે એ રીતે કરવાનું છે એનું આપણે પ્રેઝન્ટેશન રાખી દઈશું રાખી દઈએ હા? આજે ફિક્સ કરી દો ને આજે કરી દઉં એમના બપોર અત્યારે આજથી પેલું ઇન્ટર્નશીપ બદલાય ને એટલે આજથી મેડિસિનમાં કરશે એટલે બપોરે એને બોલાવે છે બપોરે એવું છે બરાબર છે તો this passing is different and taking and knowing more and more newer things and taking a participation in various academic activities and so other things will happen. બરાબર ને હા તમે અમારી જોડે રહેજો સરસ શીખવીશું બી અને નવું પણ કરાવીશું પાસ તો બધા થવાના છે ડોન્ટ વરી અબાઉટ પાસિંગ એક્ઝામ યુ પાસ વિથ અ ગુડ રિઝલ્ટ બટ સ્ટ્રિક્ટ રિઝલ્ટ સ્કૂલની આ વર્ષે કે રેડિયલ પાસ જતા નહીં આવે તો આઈ વિલ સી દેટ હી ઇઝ નોટ પાસ પાસ નહીં થતા તો બી કરી દઈશું કારણ કે અમારે રાખવાના જ બધા સ્ટોર કે નથી કરવું બેકલોગ થતો જાય અમારી મજૂરી વધતી જાય સો intention is to teach you. You have to learn. આપણો સબ્જેક્ટ જ એવો છે કે એમાં ચાલશે એવું ચાલે જ નહીં તમને આવડવું જ જોઈએ એ તો પેશન્ટ તમને પૂછશે પેશન્ટ એકવાર આવે 2 વાર આવે પછી નહીં આવે તમારી પાસે જો ઇફ યુ આર નોટ કોમ્પિટન્ટ અને તમે ભણાવો હું જરાક ઓટીમાં થોડું પેલું જોઈ લેજો ને કે આમ તો એને કહ્યું છે બધું મોકલી દીધું છે હું જોઈ લઉં જી અને પછી સાહેબ પીજી પર ફોકસ થઈ જાય પેલું બીજી દાદા અમદાવાદ પણ આપણે એનું પોલિસી સ્ટ્રેટેજી ડિસાઇડ કરી કે હું વોર ફૂટિંગ મેજર પર પેલા તો બેઠા છે એનડી વાળા એ એનું એક્ઝામ દેવાની આપણે આવશે એ નક્કી કરી નાખ્યા એટલે એનું આપણે શું કરવું કોને શું બપોરે કરવું બપોરે ત્યાં બેસીએ સાથે બપોરે આવો તો બેસીએ અને એ નક્કી કરી નાખીએ એ લોકો તો અત્યારે તો બે અમદાવાદ છે કારણ કે એ લોકોનું ફોર્મ એનું ફોર્મ ઇન્સ્ટિટ્યુશને ભરવાનું એવું છે એમનું ફોર્મ ભરવાનું આખું વાંચીલોની 6000 તો ફી છે એ વાંચી
વાંચી લો અને એવું હોય પછી એ લોકોને એક્ઝામમાં ભરી દઈએ એ લોકો વાંચી લો complete state level method. જી આ લોકોમાં history taking તો એ લોકોને perfect કરી છે. Say if you take proper history, you can diagnose 60%. પ્રોપરમાં બી લાગે છે. If you examine properly, another 20-25% diagnosis you can do. So 85 to 90% of the cases you can diagnose by proper history taking and proper physical examination. Only 10% of the cases you will require investigations. And simple basic investigation will give diagnosis another 5-10%. So sophisticated investigations like CT, MRI and PET, they are required. They are required, but only in few cases where there is a serious disease like cancer. Otherwise, so many patients attending OPD, you don't require to do a lot of investigations. This is a thorough clinical. See, you can do CT scan, you can do MRI, but if you have not taken proper history, you will be in trouble. So, machine will not give you everything. It is only human touch and human brain, mind will give you everything. So, this is very important. એટલે મેં સાહેબ કે સાથ તમે પણ આવો આ બેસિક વસ્તુ બીડીને આઈસીયુને જણાવી 1977, I passed my MBBS, and during the MBBS, there was one Dr. B.J. Kitan, professor of medicine. B.J. Kitan, I still remember him. I can still see his face and height, body, and spectroscopic techniques. We were posted in his unit for the first term on medicine, family medicine. So he taught us in morning and evening general examination of the patient, how to take history and how to examine the patient. આખી term history taking and examination કરે. And that is the outcome. So I know very well what is the importance of history taking. Okay, so we will continue. First, ODP you have to analyze its symptoms. We are talking about pain. Pain, there are many types of pain which you will read at your home. But I am providing you the platform. Colicky pain, dull aching pain, cutting pain, scalding pain, burning pain, throbbing pain. What is throbbing pain? Lakkara. Like your patient lakkara, my patient cannot sleep. These sign of throbbing pain, the patient cannot sleep. A Ratna doctor knows that. The doctor, the common reason or the most important reason is pulse under tension. Body માં pulse હોય, પરું ભેગું થયું હોય, રસી ભેગી થઈ અને under tension હોય એટલે પેશન્ટને each pulsation patient get throbbing pain. આ ઘણા બધા, માનો કે example paranoia, abscess anywhere in the body you get the pain, throbbing pain. So that you will analyze pain. You will analyze vomiting. Vomiting, whether it is forceful vomiting or patient as a projectile vomiting, or there is content of the vomiting, food particles or water or just juices or blood. That is very important. Presence of blood. બીજું કલર કેવો છે વોમિટેશનો? યલોઇશ કલર હોય તો સ્ટમકમાંથી આવે છે એવું કહી શકાય. ગ્રીનિશ કલર હોય તો યુરિનમાંથી આવે છે એવું કહી શકાય. fecal color or fecal smell હોય તો patient might be having obstruction. Small bowel obstruction or colonic obstruction. Fecal vomiting હોય તો the first inference is a colonic obstruction. But you will remember and you will learn, if there is obstruction at a small intestine, then also patient can have fecal vomiting. how બને છે? જો obstruction વહેલા રિલીવ ના થયું તો stagnation થાય small intestine content and it is converted into fecal matter. In small deficits area and he vomits at the fecal matter. It is not stamping. A colonic obstruction હોય તો fecal થાય એવું નથી. Small bowel obstruction હોય તો આપણે fecal થાય. બીજું blood છે કે એ જોવાનું vomiting. બરોબર? એટલે
એના બધા અર્થો શું થાય તમે ધીમે ધીમે શીખતા જશો. પછી બીજું ઇન્ડ્યુસ વોમિટિંગ. ઇન્ડ્યુસ વોમિટિંગ હું બોલું છું એમાં સમજ પડે છે ને. કોઈ પેશન્ટને પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ બીડી બહુ પીતા હોય, વર્ષો સુધી બીડી પીતા હોય એને CDU થાય, ક્રોનિક યુરિનરી અલ્સર થાય, પછી એ હીલ થઈ ગયું અને પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ થઈ. સ્ટેનોસિસ થાય એટલે ફૂડ, પાણી, ડ્રાય, પ્રોપર ના થાય, આગળ ના થાય, બધું સ્ટમકમાં પડી રહે અને એનું બધું ડાયજેશન થાય, એસિડ જોડે મિક્સ થાય અને બ્લોટર થાય. બ્લોટર થાય એટલે પેશન્ટ અકળાય. અકળાય શું કરે, મોઢામાં આંગળી નાખે. બિલીવ મી, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ડ્યુસ વોમિટિંગ. આંગળી નાખીને બધું વોમિટિંગ કરીને કાઢી નાખે. ધેન હી ફીલ્સ કમ્ફર્ટેબલ. Classical story in chronic duodenal ulcer. Classical. Patient has induced vomiting, that is suggestive of benign disorder, CDU, chronic duodenal ulcer. Hematogenesis અને સ્મેલ કેવી છે, કલર કેવો છે, કન્ટેન્ટ કેવો છે વોમિટિંગ, એ એનાલિસિસ કરવાનું. પછી ફીવર. તો આ બધું તમે શીખશો, બટ આઈ વિલ ગીવ યુ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ વિચ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ફીવર. ફીવર મીન્સ rise in temperature high above normal level. 98.2 degree Fahrenheit normal temperature. ડૉક્ટરનું થર્મોમીટર તો જોયું છે ને? જોયું છે કે નથી જોયું? શું પેક્યુલારિટી છે ડૉક્ટરના થર્મોમીટરની? 7મા 8મામાં ભણ્યા છે, પ્રોક્ટરીમાં ભણ્યા કે બાયોલોજીમાં ભણ્યા છે. શું હોય છે ડૉક્ટરના થર્મોમીટરનું? જોયું છે કે નથી જોયું? નથી જોયું? ભૂલે છો કે આ રીતે પકડાશો નહીં પરીક્ષામાં કે ગમે ત્યાં. એટલે થર્મોમીટર આપણે જોઈશું વોર્ડમાં જઈશું ત્યારે, અને નોચ હોય છે થર્મોમીટરમાં, નોચ હોય છે. એ ટેમ્પરેચરથી મર્ક્યુરી એક્સપાન્ડ થાય અને અમુક લેવલ જઈને અટકી જાય. એ પાછું તમે થર્મોમીટર કાઢી લો કે પાણીમાં મૂકો કે સેવનમાં મૂકો તો પેલું ટેમ્પરેચર નીચે આવી જશે, એવું નથી થતું. નોચ હોય છે અને પછી નોચ પારો જે ઉપર ગયો એને નીચે લાવવા માટે ઝટકા પડે, ખંખેરવાનું એ બતાવીશું આપણે. પણ યુ મસ્ટ નો ટેમ્પરેચર. અને ટેમ્પરેચર રાઇઝ થયું મીન્સ ફીવર થયું. તો દરેક ટિપિકલ ફીવર, મેલેરિયામાં ઇન્ટરમિટન્ટ ફીવર આવે છે. યુઝ્યુઅલી આજે આવ્યો, કાલે નહીં આવ્યો, પરમ દિવસે પાછો આવ્યો. એટલે રાઇઝ થાય ટેમ્પરેચર અને નોર્મલ લેવલ પર આવી જાય છે ઇન્ટરમિટન્ટ ટેમ્પરેચર. બીજું રિકરન્ટ ટેમ્પરેચર, એટલે 1 દિવસ કે 2 દિવસ પછી પાછું આવે, પછી 3 દિવસ પછી પાછું ટેમ્પરેચર આવે, રિકરન્ટ ટેમ્પરેચર, રિકરન્ટ ફીવર. અને બીજું સ્ટેપ લેડર પેટર્ન. મેલેરિયામાં ઇન્ટરમિટન્ટ ફીવર થાય, ટાઇફોઇડમાં રેમિટન્ટ ફીવર. રેમિટન્ટ આ બધું મેં ડિટેલમાં નથી આપ્યું અહીંયા, એ તમારે લખવાનું. રેમિટન્ટ ફીવર એટલે શું થાય, ટેમ્પરેચર 98 ડિગ્રી છે, 99 થયું, પછી એ નીચે આવ્યું પણ 98 પણ નહીં ગયું, 99.5 પર આવી નથી ગયું, પાછું વધ્યું 100 થયું. બ્લેકબોર્ડ આપણી પાસે ખબર ને પેન છે તેની, એ પાછું નીચે આવે પણ બેઝ લાઇન પર ક્યારેય ટચ થતું નથી. દેટ ઇઝ રેમિટન્ટ ટેમ્પરેચર, ક્લાસિકલી સીન ઇન ટાઇફોઇડ ફીવર. બીજું હેક્ટિક ટેમ્પરેચર. હેક્ટિક એટલે ગમે ટેમ્પરેચર, ગમે ત્યારે તાવ આવે, ગમે ત્યારે ઉતરી જાય, ઉતરે ત્યારે પર્સ્પિરેશન થાય. ફીવર સબસાઇડ્સ વિથ ફીવર. તો ગુજરાતીમાં બોલું છું એટલા માટે સમજ પડે, પણ તમારે ઇંગ્લિશ પણ બોલવાનું જ, બરોબર? એટલે ટેમ્પરેચર સબસાઇડ્સ બટ ડઝન્ટ રીચ ધ બેઝ લાઇન અને સબસાઇડ્સ વિથ પર્સ્પિરેશન, એવું ટાઇફોઇડમાં થાય. હવે વધારે અને બીજું હાઇપર પાયરેક્સિયા. Temperature more than 100.105 degree Fahrenheit is called hyperpyrexia. The hyperpyrexia શું થાય? Brain, it can damage the brain. એટલે ટેપિંગ સ્પોન્જિંગ કરવું પડે, બ્રેઇનને ડેમેજ ના થાય એટલા માટે. બચ્ચુમાં કે બાળકોમાં વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર ઇઝ ડેટ્રીમેન્ટલ. તેથી પેશન્ટને કન્વર્ઝન આવે અને પેશન્ટ કેન સકમ હાઇપરપાયરેક્સિયા. એટલે આપણે ત્યાં ઘરે તમે જાણ્યું હશે મીઠાના પાણીના પોતાનું કે હાથે કરો, કે જેથી બ્રેઇનનું ટેમ્પરેચર વધવું જોઈએ નહીં. ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ ધ બ્રેઇન, કેન ડેમેજ ધ બ્રેઇન. સો હાઇપરપાયરેક્સિયા. હવે હું તમને કહું છું, આપણે ત્યાં હેડ ઇન્જરીના પેશન્ટ આવે, એક્સિડન્ટલ અને બ્રેઇન ઇન્જરી થઈ અને એને હાઇપરપાયરેક્સિયા થયું, સાથે પિન પોઈન્ટ પ્યુપિલોઇડ.
પ્યુપિલ પિન પોઈન્ટ એકદમ સાંકડી થઈ ગઈ અને પેરાપ્લેજિયા થયું, બંને પગે લખવો પેરાપ્લેજિયા ઇઝ સજેસ્ટિવ ઓફ પોન્ટાઇન હેમરેજ. ખ્યાલ આવ્યો? પી પેરાપ્લેજિયા, હાઇપરપાયરેક્સિયા, પિન પોઈન્ટ પ્યુપિલ ઇઝ સજેસ્ટિવ ઓફ પોન્ટાઇન હેમરેજ. પી ચાર પી ભેગા થયા. But you can remember it very easily. Pin point pupil. અમુક એટલું ક્લિયર કટ છે આપણું સર્જરીનું શું કહે એનું લિટરેચર કે 2+2 એટલે 4, 2+2 એટલે 4 એવું ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હોય છે. યુ કેન ડેફિનેટલી રિમેમ્બર પરમાનન્ટલી, કોઈ દાડો ભૂલાય જ નહીં. મને ભૂલાતું જ નહીં. એ રીતે 4 પી ભેગા થયા, પી પેરાપ્લેજિયા, હાઇપરપાયરેક્સિયા, પ્યુપિલ, પિન પોઈન્ટ પ્યુપિલ એટલે પોન્ટાઇન હેમરેજ. બરોબર? આવું બીજું પી છે હાર્ડ સાયન્સ ઓફ સર્જરી, 5 હાર્ડ સાયન્સ ઓફ સર્જરી. એ પણ પી પર છે. એ લોઅર લિમ્બમાં ગેંગ્રીન હોય કે ઇસ્ટીમિયા હોય એમાં આવે છે પી. પી એટલે પલ્સલેસનેસ, પછી પોઇકિલોથેર્મિયા, પેઇન, પલ્સલેસનેસ, પોઇકિલોથેર્મિયા, પેઇન, બીજું પેરેસ્થેસિયા. These are signs which demand surgery, means surgery is indicated. They are called hard signs of surgery. Pulse ના હોય, temperature hypothermia હોય કે poikilothermia હોય છે, pain, pulselessness, poikilothermia અને બીજું paresthesia. આ 5 signs છે. These are called hard signs of surgery. So to say, you can have devised your own way to remember. After all, અહીંયા હોવું જોઈએ. તમને પૂછે ત્યારે રિપ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ. That is knowledge, that is skill. Origin, duration and progress. અને પ્રોગ્રેસમાં શું લખવાનું? તમે આજે પેશન્ટ જુઓ તો say I said for this complaint the patient went to a private practitioner. He gave some tablets and injection and he referred the patient to Civil Hospital Valsad. The patient was admitted to Civil Hospital Valsad on say 18th of December and he is in the ward. He has been investigated and he received some IV infusion and drug injections were given to him. શું આપ્યા શું નહીં patient કહી નહીં શકે, patient doesn't know the name. And now the patient is having severe pain in abdomen. Pain is not relieved, there is distension of abdomen, there is vomiting and patient also got fever. So he has been subjected to posted for surgery at 1 o'clock today. આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ. તમે જે વખતે કેસ પ્રેઝન્ટ કરો ટીચર પાસે ત્યાં સુધીનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોવું જોઈએ. સમજ્યા? એ તમે જુઓ ત્યાં સુધી પેશન્ટનું શું થયું એ આખી સ્ટોરી આવી જવી જોઈએ. પછી આવે છે પાસ હિસ્ટ્રી. Past history, classical ABC, no history of tuberculosis, diabetes, hypertension, like that. That is standard. પણ સિમિલર કમ્પ્લેન કોઈ ઓપરેશન થયું છે પાસમાં, કોઈ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન થયું છે, આમાં હું જો લખું ને આઈ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન. તો તમે જ્યારે ઝેરોક્સ કરો ત્યારે તે પાછું ઝેરોક્સ થાય એટલે એને કાઢવું ને ઢાંકવું ને એ બધું અઘરું પડે. એટલે યુ કેન હેવ યોર ઓન વે. તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન આપ્યું છે, કોઈ વેક્સિન કયા લીધા છે, પીડિયાટ્રિક હિસ્ટ્રી તો વેક્સિનેશન હિસ્ટ્રી માટે સેપરેટ ટાઇટલ હશે પાસ હિસ્ટ્રીમાં. બીજું પાસ હિસ્ટ્રીમાં ટ્યુબલાઇઝેશન થયું છે, વાલ્વેક્ટમી થઈ છે, કોઈ સર્જરી થઈ છે, મેજર ઓપરેશન કંઈક થયું છે. બીજું ડાયાબિટીસમાં સફર કરતા હોય તો એ તમારે લખવાનું છે, સફરિંગ ફ્રોમ ડાયાબિટીસ. તો પાસ હિસ્ટ્રી. પર્સનલ હિસ્ટ્રીમાં મેઇનલી વી આર વર્ડ અબાઉટ એડિક્શન. સ્લીપ, ડાયટ, વેજીટેરિયન, નોન વેજીટેરિયન બહુ ફરક નથી પડતો આપણા માટે, આપણા પેશન્ટના ડિઝીઝ માટે. બીજું એડિક્શન, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટોબેકો ચોરી, ગુટખા ચોરી, આલ્કોહોલ પીતા હોય એમાં કયો ડિઝીઝ થાય કોમનલી? લીવર ડિઝીઝ, સિરોસિસ ઓફ લીવર. બીજું પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, કોમન છે. ફર્સ્ટ કોઝ ઓફ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ ઇઝ આલ્કોહોલ. બીજું સિરોસિસ ઓફ લીવર, અને સિરોસિસ થાય એટલે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થાય, સ્પ્લિનોમેગાલી થાય, હિમેટેમેસિસ થાય. ટોબેકો ખાતા હોય, ટોબેકો એમ્બોલિપિયા એટલે લીઝન અસર કરે. ટોબેકો આખી બોડી નહીં કરશે. મોઢામાં શું થાય ટોબેકો ચોરી કે ગુટખા ચોરીથી? Submucosal fibrosis. The patient cannot open the mouth. એનું બીજું નામ છે trismus. Trismus is the first sign of
first sign of patient cannot open the jaw or mouth. ના પછી ખ્યાલ આવી જાય. Trismus, tetanus. It is the first symptom of tetanus. Tetanus આપણે જોવા મળતા નથી કારણ જન્મતા મેં તેને ટીટેનસ ટોક્સાઇડ બધું અપાઈ જાય છે, બૂસ્ટર ડોઝ અપાઈ જાય છે, ત્રિગુણી રસીમાં અપાઈ જાય છે અને પછી 5 યર બૂસ્ટર ડોઝ જરા પણ વાગે એટલે પેશન્ટના સગા કહે કે સાહેબ લોહી નીકળ્યું છે, ધર્મનું ઇન્જેક્શન આપી દેજો. એટલે ટીટેનસ ટોક્સાઇડ ઇનવેરિયેબલી બધાને અપાઈ ગયેલો છે. ઓલ હેવ એન્ટીબોડી. એટલે ટીટેનસ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. If you are lucky, you will be able to see tetanus. And once you see, you will never forget. હજુ પણ અનએજ્યુકેટેડ લોકો એવા છે કે જેને ટીટેનસ ટોક્સાઇડ નહીં લીધું હોય. ટીટેનસ ટોક્સાઇડનું ઇન્જેક્શન આપણે ડેલ્ટોડિઝન આપીએ છીએ. વ્હાઇટ ઇઝ ઇન કલર. જોયું છે? ડોઝ ઇઝ 0.5 ml. અને ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર આપીએ છીએ, ડેલ્ટોડિઝન આપીએ. જોયું છે ને? ના જોયું તો જોઈ લેજો, ફ્રીઝમાં હોય. ઇટ ઇઝ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. એટલે ઇમ્યુનિટીને સ્ટિમ્યુલેટ કરે. એટલે સ્ટિમ્યુલેટ થતાં વાર લાગે. 3 અઠવાડિયા 21 દિવસ. એટલે 21 દિવસ સુધી પેશન્ટ ઇઝ નોટ પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ ટીટેનસ એન્ટીબોડી. એન્ટીબોડી બની જ નથી. તો ત્યાં સુધીમાં રેડીમેડ એન્ટીબોડી આપવાની. તો એના માટે શું આપીએ છીએ? ATG, એન્ટી ટીટેનસ ગ્લોબ્યુલિન. પહેલાં ગ્લોબ્યુલિન, અત્યારે એન્ટી ટીટેનસ ગ્લોબ્યુલિન હ્યુમનમાંથી બને છે. અમારા જમાનામાં એન્ટી ટીટેનસ સિરમ બનતું. એટલે ઇક્વાઇન સોર્સ હતો, ઘોડાના સિરમમાંથી બનાવતા હતા. That has been outdated now. We are having now anti-tetanus globulin. એટલે આ થઈ theory. What I am teaching is theory which otherwise also you can't separate theory અને એના કહી શકો. અને એના પર વધારે ટાઈમ કાઢતા we will go ahead with the history. Personal history, addiction very important. Trismus, anesthetic, US પેલા ડેન્ટલ કેરી હોય, કોઈ લૂઝ ટીથ હોય અને એનેસ્થેસિયા કરતાં ટૂથ છૂટો પડી ગયો તો ટેચામાં જાય. એટલે ઉડમાંથી ચૂરમાં ડાયા ઇમરજન્સી વચ્ચે જતું રહે છે. એવું બને છે કે ટૂથ છૂટો પડીને ટેચામાં ગયો અને યુ કેન ઇમેજિન ધ થ્રીલ. પેશન્ટ મરી જાય છે તમે ના ટ્રીટ કરો તો. અને મોઢું ના ખુલે, એનેસ્થેટિસ્ટે જોયું ના આવે અને સ્પાઇનલ ફેલ થયું તારો. આપણે હર્નિયા પેશન્ટ લીધું, સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયામાં કરવાનું છે, આપી દીધું, એમાં શું ઓક્સિજનની જરૂર છે. આવું જો લાઇટલી થિંકિંગ હોય એનેસ્થેટિસ્ટનું તો સ્પાઇનલ ફેલ થયું એટલે પેશન્ટને બધું ડેપિંગ કર્યું ને કંઈ ઇન્સ્યુલન મૂકીને પેશન્ટ કૂદે. સેન્સેશન એના ગયા નથી, સ્પાઇનલ ઇફેક્ટ નથી આવી એટલે પેશન્ટ બરાબર આવે. એટલે એનેસ્થેટિસ્ટ હવે પાછું સ્પાઇનલ નથી આપતું, હવે જી આવે. જી આપવા માટે પેન્ટોથાલ લીધું. પેન્ટોથાલ એટલે ટોટલી પેશન્ટ અનકોન્શિયસ અને પછી ઇન્ટ્યુબેટ કરવાનું. તે ઇન્ટ્યુબેટ કરતી વખતે જોયું કે મોઢું ખુલતું જ નથી. You can imagine the thrill of the surge of adrenaline in the anesthetic. મરી જાય પેશન્ટ, 2-3 મિનિટ લાગે મરતા જો ઓક્સિજન ના મળે. એટલે યુઝ્યુઅલી એનેસ્થેટિક પહેલેથી જોતા હોય પણ મેં જોયું છે એક NRI પેશન્ટ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ટૂથ એક્સટ્રેક્શનમાં થયું અને એને કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો, ગુટકા ચોરી એક્સટ્રેક્શન કરવા માટે અને પેશન્ટ એક પ્રોબ્લેમ થયેલો કે એનેસ્થેસિયા ના આવ્યો એટલે જીએ આપવા ગયા. જીએ તો આપી દીધું પેન્ટોથાલ, ઇન્ટ્યુબેટ ના થાય, એસએમએફ સિવિયર મોઢું જ ના ખુલે અને પછી જે ધમાધમી થાય છે ઓપરેશન થિયેટરમાં ટેકોસ્ટોમી કરવાનો વખત આવી જાય કહી તો મરે તો નહીં તો પેશન્ટ મરી જાય. એટલે આવી ભૂલ, એફિશિયન્સી ઓફ એક્ઝામિનેશન ઇઝ નોટ પાર્ટનર. તમારે પહેલેથી જ જોવાનું, પછી નહીં. પછી તમે શું કરવાનું એટલે એ જોવાનું. પર્સનલ હિસ્ટ્રી, ફેમિલી હિસ્ટ્રી. મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ આઈ હેવ સીન એ લોકો એવું લખે છે યુઝ્યુઅલી કે ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઇઝ નોટ સિગ્નિફિકન્ટ. ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઇઝ નોટ સિગ્નિફિકન્ટ. આવું જો કહેશો ને તો હું ફેલ કરીશ, ગેરંટી. તમારે પૂછવાનું પેશન્ટ મેરિડ છે, વાઇફ સાથે રહે છે, કેટલા છોકરા છે, દાદા દાદી છે કે નહીં, એવી રિયલાઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એના પેરેન્ટ જીવતા છે કે શું છે, કેટલા ભાઈઓ છે, કેટલા બહેનો છે, કોઈને જોન્ડિસ છે કે નહીં. આપણે ત્યાં બહુ જ જરૂરી. કયો ડીઝ આપણા એરિયામાં સિકલ સેલ ડીઝ, એમાં 4 છોકરા તો બેને ડિઝીઝ હોય, બેને પેટ હોય અથવા એકને ડિઝીઝ હોય, બીજાને પેટ હોય. મોટાભાગના લો જે જોન્ડિસ હોય છે, હિમોરેટિક જોન્ડિસ થાય છે. એટલે આ પૂછવું ભૂલે છું કે આવું કરવાનું નહીં. ફેમિલી હિસ્ટ્રી
You must, the patient is staying with his wife, he has 2 children, his father is alive, his mother is dead, something like that. But don't say family history is not contributed. Somehow I get very much irritated. Patient amputation હોય એક પગ કાપી નાખે તો ચાલવાનો ક્યાંથી તમે ફેમિલી હિસ્ટ્રી લીધી ન હોય એની વાઈફ જીવતી છે કે છોકરો જીવતો છે કે એને પકડી ચલાવવાનું કોણ મેળપાનું કોણ આપવાનું ટોયલેટ બાથરૂમ કોણ લઈ જવાનું ફેમિલી હિસ્ટ્રી તમારે લેવી જ જોઈએ અને રિહેબિલિટેટ કરવા માટે તમે જાણો જ નહીં કશું એવું નહીં બનવું એટલે ફેમિલી હિસ્ટ્રી ડિઝીઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલ્સો ડાયાબિટીસ કેન બી ફેમિલિયર બરોબર ઘણા એવા ડિઝીઝ છે કે જેમાં there has been trend familiar trend hemolytic disorder can be familiar genetic disorder ટૂંકમાં you have no liberty to omit anything, don't omit anything. પછી obstetric and gynec history એ પણ એબ્સોલ્યુટલી જરૂરી છે તમે ઇવન રિયલાઇઝ તમે ગાયનેકમાં જશો ત્યારે રિયલાઇઝ કરશો એવું નથી મેં કોઈ સ્ટુડન્ટ જોડે ડિસ્કસ કર્યું હતું આમ રેકોર્ડિંગ વેબસાઇટ ક્લિનિક ઓલ્સો આઈ શો યુ સમ એક્ઝામ્પલ ગાયનેક હિસ્ટ્રી માનો કે એલબી એટલે લાસ્ટ ડિલિવરી એટલે છોકરું કેટલા વર્ષનું મોટું છે આ બધું ભણાવવા દેશો તો થાઈવાનમાં આખું લિસ્ટ જતું રહે પછી અને હસબન્ડ જીવે છે કે નથી વાઇફ જીવે છે કે નથી જીવતા ઓબ્સ્ટેટ્રિક ગાયનેક હિસ્ટ્રી ટીએલ કર્યું છે કે ટીએલ એટલે ટ્યુબલાઇઝેશન એપેન્ડિસાઇટિસમાં ટ્યુબલાઇઝેશનનું શું હોય છે appendicitis acute appendicitis the differential diagnosis rupture ectopic pregnancy and a patient that TL કર્યું છે the question એ છે મારો એક TL કર્યું એનું સ્ટેબિલાઇઝેશન પેશન્ટ પ્રેગ્નન્સી કરી ના કરી the question is patient ને પ્રેગ્નન્સી રહે કે ના રહે બોલો એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થાય કે ના થાય patient can come in emergency with rupture ectopic એટલે patient ને જે દુખે તો patient immediately કોલર થઈ જાય પહેલા પછી એને ઉઠીને લાવે હોસ્પિટલમાં રનિંગ પલ્સ અને પેલોર એટલે તમે once you see you will never forget it જીભ આખી સફેદ પૂની જેવી થઈ જાય અને એટલું પેલોર હોય અને you have to operate the patient immediately emergency and you have to stop the bleeding. And if bleeding anywhere in the body, internal or external, the principle is to stop the bleeding. Like તમને આવડવું છે rupture ectopic pregnancy અને પેશન્ટને કહે છે તો rupture ectopic ક્યાંથી આવી એવા ક્વેશ્ચન ના આવડવું I am telling you, patient can have ectopic pregnancy even after tubulization. You will learn or you will refer to it. પછી વાઝેક્ટમી થઈ હસબન્ડની અને પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી હોય વાઇફને so it might be vasectomy failure or it might be other means of pregnancy. Vasectomy failure, the pregnancy થાય ના. Hope we don't doubt anybody's integrity or anybody's character, but this can happen. No, so you must take the history and it can invite legal problems. Let's see. Obstetric gynecology LMP, last menstrual period. That છેલ્લે ક્યારે એનો મેન્સિસ આવ્યો પીરિયડ જ્યારે પૂરો થયો it is important because small breast lump can be very easily defined and palpated after the menses is over because the PMT is now no longer there. PMT means premenstrual tension. The breast might be tender, engorged and painful just before menses. If you palpate the lump just before menses, it might be difficult to palpate or patient may not allow to palpate. So you have to call the patient again after the period is over. This is very important. So the lump can be better palpated immediately after menses. And self breast examination. Breast no question and a patient guarantee I can swear and say કે question આવવાનું છે patient તમારી પાસે practicalમાં બી આવવાનું છે examમાં. Self you should know everything. We will teach you whatever is possible or whatever amount of teaching is possible we will do it. But everything is not possible. SBE means self breast examination. CBE means clinical breast examination. That is being done. How it is done we will teach you. So LMP, the importance of LMP, tubulization can check any,
સિઝેરિયન સેક્શનથી ડિલિવરી છે કે નોર્મલ ડિલિવરી છે, શું એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ સર્જરી? પેશન્ટ એવું કે મારી ઘરે ડિલિવરી થઈ છે, નોર્મલ ડિલિવરી, અને બધું ઘરે જ રાખીને ડિલિવરી થઈ, નોર્મલ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરી, એનો અર્થ મારી દ્રષ્ટિએ એક જ થાય કે પેશન્ટની કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ નોર્મલ છે. પેશન્ટને એટલું સ્ટ્રેન કરવું પડે સેકન્ડ સ્ટેજમાં લેબરમાં, એટલું પેઇનફુલ મધર સ્ટ્રેન કરે ડિલિવરી કરાવવાની કે શી કુડ વિથસ્ટેન્ડ, એનું હાર્ટ નોર્મલ છે. એનિમિયા હોય તો then also it is a problem. Anemia is a very dangerous problem. પણ પેશન્ટને વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝ નથી એવું ગ્રોસ પ્રિઝમ્પશન કરી શકાય. બીજું, પેશન્ટ આપણે ચોથા માળે બેઠા છે, પેશન્ટ નીચેથી ઉપર લિફ્ટ ના મળે, ઉપર ચડી ના આવે 4 માળ, મીન્સ કે એનો કાર્ડિયો રેસ્પિરેટરી રિઝર્વ નોર્મલ છે, એને જીએ આરામથી આપી શકાય. એ તમારે કંટ્રોલ કરવો તો ઘણું બધું કંટ્રોલ કરી શકો ને. હિન્દી પિક્ચર જોયું છે? ખાકી તો જોયું છે. હું અમદાવાદ એક્ઝામ લેવા ગયો એટલે મારા ફ્રેન્ડ મને ખાકી મચ્છી અને કહ્યું મલ્ટીપ્લેક્સમાં જોવા ગયા. આઈ એન્જોય ઇટ વેરી મચ. આઈ લાઈક મોસ્ટ ઓફ ફિલ્મ. ના વિલન કોણ હોય છે ને? હીરો અમિતાભ બચ્ચન હોય અને વિલન મિનિસ્ટર હોય. અમિતાભ બચ્ચન વિલનને મળવા જાય છે ને तो विलन ने पूछे तुम ऊपर कैसे आए, तुम ऊपर मार पर गए, तुम ऊपर कैसे आए? तो विलन के मैं लिफ्ट में आया. विलन कहते मैं दादर से आया हूँ, चढ़ के आया. એટલે એને કહેવાનો મીનિંગ કે હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા કાળા ધોળા કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હાઈવે મિનિસ્ટર બન્યો છું અને તમે તો સીધા લિફ્ટમાં આવી ગયા. હાઈવે બધે ડાયલોગ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે, દાદર પર ચડીને આવે પેશન્ટ, દાદર ચડીને આવે ગ્રોસલી સ્પીકિંગ યુ કેનોટ સે એન્ડ સે કે નોર્મલ છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇઝ નોર્મલ. એનું કારણ એને નથી જોખમ નથી, બરોબર. સિસ્ટમિક રિવ્યુ. પેશન્ટને ભલે એપેન્ડિક્સ બરાબર, પણ તમારે બધી જ સિસ્ટમને લગતું કાર્ડિનલ સિમ્ટમને પૂછવાનું. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, કફ થાય છે, હિમોપ્ટેસિસ થાય છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, ડિસ્નિયા ઓન એક્ઝર્શન એ પૂછી જવાનું. એન્જાઇના પેક્ટોરિસ, છાતીમાં દુખે છે ચાલો ત્યારે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધું પૂછી જવાનું. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ માટે ચેસ્ટ પેઇન થાય છે, થોડા ચક્કર આવી જાય છે, બ્લડિંગ ઓફ વિઝન, ટીઆઈએ એટલે ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક એટેક, એના વિશે પૂછી દેવાનું. મિનિસ્ટરનું નામ શું? ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર આપણા મહારાષ્ટ્રીયન છે, નીતિન ગડકરી. લેક્ચર આપતા ભાષણ આપતા આમ ટીવીમાં બતાવેલું છે he suffered from hypoglycemia. એટલે આવા ડિઝીઝ હોય, પછી ઉંમરવાળા મોટે ભાગે મિનિસ્ટર કે કેબિનેટ મિનિસ્ટર હોય ભાષણ આપવા જાય ને પછી ધમધને પડે તો શું થાય? ટીઆઈએ મીન્સ ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક એટેક. એના કેરોટીનમાં એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લેક હોય, એમાંથી નાની કણી છૂટી પડીને બ્રેઇનમાં જાય, બ્રેઇન સર્ક્યુલેશન, ટેમ્પરરી બ્લેકઆઉટ. પહેલાંને કશું સમજ ના પડે, ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ડેડ અને કોલેપ્સ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક એટેક. એટલે આવા કોઈ સિમ્ટમ તમારે પૂછવાનું. બ્લડ પ્રેશરની કોઈ દવા ચાલે છે, એન્જાઇના પેક્ટોરિસની કોઈ દવા ચાલે છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ બીટા બ્લોકર ચાલે છે, પ્રોપ્રેનોલોલ ચાલે છે. પ્રોપ્રેનોલ તમે ભણ્યા છો ને, ઇટ કોઝિસ બ્રેડિકાર્ડિયા, પલ્સ રેટ ઓછા કરે. એટલે એનો મિસયુઝ શું થાય? પ્રોપ્રેનોલોલ કોણ લે? સ્ટુડન્ટ કદાચ લે, પણ આઈ હેવ રેડ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર. કોણ હતો? નિક્સન, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ અમેરિકા. એ પ્રોપ્રેનોલોલ લઈને ભાષણ આપે છે. ટેકિકાર્ડિયા ના થાય એટલા. અને ટેકિકાર્ડિયા ના થવા દેવું એટલે ઓક્સિજન ડિમાન્ડ પેશન્ટ, હૃદયની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઘટે એને ચેસ્ટ પેઇન ના થાય, એ બ્રેડિકાર્ડિયા કરે. હવે તમે જાણતા ના હો કે પેશન્ટને પલ્સ માનો 50 આવી ઊભી રહે. બ્રેડિકાર્ડિયા બાય ડેફિનેશન ઇઝ pulse rate less than 60 per minute is bradycardia. Pulse rate more than 100 beats per minute is tachycardia.
આ ડેફિનેશન તમને આવડવી જોઈએ. ડેફિનેશન ઇઝ ડેફિનેશન. એમાં 60 અને 100 જ પડે. એમાં અબાઉટ 100 ને અબાઉટ 60 એવું નહીં ચાલે. બરોબર? તો પેશન્ટ પ્રોપ્રેનોરોલ ઇન્ડિયા અને એને હાઇપોગ્લાયસેમિયા છે. આ વેરી કોમન સ્ટાન્ડર્ડ પેશન્ટ છે. એને હાઇપોગ્લાયસેમિયા ટેકીકાર્ડિયા અને પ્રોપ્રેનોરોલ ચાલે છે બ્રેડિકાર્ડિયા. એટલે હાઇપોગ્લાયસેમિયા પેશન્ટ બેભાન થઈ જાય, કોલાપ્સ થઈ જાય કે એક્સપાયર થઈ જાય તો બી એની પલ્સ રેટ ના વધે. Because the drug will not allow the pulse rate to increase. એટલે આ જાણવું જરૂરી. The thing is what I want to convey. You must know the exact history also. Drug history. પછી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના કફ, ડિસ્નિયા, એક્ઝર્શન, હિમોપ્ટેસિસ, GIT નું બી પૂછવાનું. વોમિટિંગ થાય છે, ડાયરિયા, પેટમાં દુખે છે, કોઈ વાર અમીબિયાસિસ, ડ્રાઇવિંગ સ્ટૂલ, ફિમેલમાં મેન્સ્ટ્રુઅલ હિસ્ટ્રી નોર્મલ છે, એબનોર્મલ છે, એબનોર્મલ બ્લીડિંગ છે, તો પેઇન છે. આ રીતે પૂછી લેવાનું. યુરિનરી સિસ્ટમ, ફ્રીક્વન્સી ઓફ મ્યુચ્યુરેશન, હિમેચ્યુરિયા, કાર્ડિયલ સિમ્પટમ ઇઝ હિમેચ્યુરિયા, પેઇન ઇન એબ્ડોમેન, પેઇન ઇન ધ બેક, ફીવર. પછી સ્ટોટમ માટે પૂછવાનું. સ્ટોટલ સ્વેલિંગ, હાઇડ્રોસિસ છે, એપિડિડાઇમા ઓર્કાઇટિસ છે, નિમોનિયા તો પૂછવાનું હોય જ છે. પછી બીજું કોઈ સ્વેલિંગ ઇન એબ્ડોમેન, ઇન્વાઇરલ ન્યુમોનિયા છે પૂછવાનું. પછી ઇડીમા ઓલ ઓવર અગેન CCL ને કાર્ડિયાક ફેલિયર. એમાં ટેકીકાર્ડિયા હોય, સ્વેલિંગ હોય, ઇડીમા ઓલ ઓવર હોય, લીવર પાલ્પેબલ હોય અને બેઝલ રિજન ઓફ ધ ચેસ્ટના ક્રેપિટેશન્સ હોય. નેક વેઇન સેંગોર, ટેકીકાર્ડિયા, નેક વેઇન સેંગોર, બેઝલ ક્રેપિટેશન, લીવર પાલ્પેબલ અને ઇડીમા ઓલ ઓવર. પેશન્ટ સાયમલ્ટેનિયસલી મેં એસાઇટિસ, સિલોમિક કેવિટીમાં ફ્લુઇડ હોય, પેશન્ટ મેં ટુનિકા વજાઇનાલિસ હાઇડ્રોસિસ હોય. આ બધું એક્સપ્લેન થઈ શકે. યુ શુડ હેવ ધ dig out. પછી CNS નું ગિડીનેસ, બ્લરિંગ ઓફ વિઝન, ગિડીનેસ અને પછી બીજું કયું વર્ટાઇગો, ઇયર ડિસ્ટર્બ, વિઝન વિશે પૂછી લેવાનું. ગ્રોસરી આંખે જોવામાં કોઈ તકલીફ છે અને આ બધું લવારો નથી. બિલીવ મી, ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નેસેસરી. અને જો તમે શોર્ટકટ કરવા ગયા તો કોઈક દિવસ એવા ફસાશો. આઈ હેવ સીન સર્જન્સ. એ લોકો શું કરે? એવા સર્જન એટલે બોસ લાઈને રાઈટ જ્યાં પોસાનો રહ્યો ટેન્ડરનેસ છે તારો એપેન્ડિક્સ કાઢી નાખીએ. અડધો કલાકનું કામ છે. અને પછી પેશન્ટને થાય કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. કેમ? પેશન્ટને માઇક્રોસ્ટેનોસિસ હતું તે જોયેલું નહીં, ઓપરેશન કર્યું અને ઓન ટેબલ પેશન્ટ કોલેસ્ટ્રોલ. પછી રિલેટિવને કે જવાબ આપવાના આવે ત્યારે સમજ પડે. એટલે ત્યારે મારા લેક્ચરની કિંમત સમજાય. તમારે પેશન્ટ થોરોલી એક્ઝામિન કરવાનું, ભૂલે કે કંઈ ઓમિટ ના થવાનું. અને બિલીવની પેશન્ટ તો હોશિયાર હોય છે. પેશન્ટ કહે જ ને. આવું બનેલું અમદાવાદમાં એલજીમાં કે પેશન્ટ કોરોના પોઝિટિવ અને એમને એપેન્ડિક્સનો દુખાવો હતો. તો એને પૂછ્યું ડૉક્ટરે રેસિડેન્ટે કે કોરોના થયેલું છે કે નથી થયેલું? કંઈ નથી થયેલું. એટલે ઓપરેશન કર્યું. રેસિડેન્ટ એના શરીર બધા ભેગા થયા ત્યાં ઓટી કરીને. પછી પેશન્ટ કે કોરોના પોઝિટિવ. એટલે પેલા 5-10 જણાને ઇન્ફેક્ટ કર્યો. એટલે યુ હેવ ટુ બી વેરી એલર્ટ. યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. શું સર માઇક્રોસ્ટેનોસિસનું શું રિલેશન છે એપેન્ડિસાઇટિસમાં? તમે સ્પાઇનલ આપો કે જી આપો તો ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રેસ ફોર ધ પેશન્ટ. જેવું તમે એપેન્ડિક્સ કાઢવા બેસો કે એટ્રોપિન આપો. એટ્રોપિન ઇન્વેરિયન્ટલી આપણે આપીએ. એટ્રોપિન કોઝિસ ટેકીકાર્ડિયા. ટેકીકાર્ડિયા કરે તો ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધે અને ઓક્સિજન તમે ડિમાન્ડ ના આપો એટલે કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થઈને ભૂલી જાય સીધું. અને રિવાઇવ કરવાનું બી અઘરું પડે. એ જ મારે કહેવાનું છે કે યોર થિંકિંગ ઇઝ કરેક્ટ. એટલે એને આપણે રેક્ટિફાઈ કરવાનું છે કે પેશન્ટને માઇક્રોસ્ટેનોસિસ છે ને એપેન્ડિક્સને શું એ માથે પડે પેશન્ટ. વી આર નોટ ટ્રીટિંગ ઓનલી એપેન્ડિક્સ, વી આર ટ્રીટિંગ ધ પેશન્ટ. પેશન્ટ બહાર જ ના આવે, પેશન્ટ બિલકુલ ના રહે તો પછી એનો શું મતલબ? ત્યારે પેશન્ટ આપણી ડિગ્રી કોઈ ના જોવે કે MS છે કે MCH છે. પેશન્ટ મરી કેમ ગઈ? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે આવી સિચ્યુએશન આવવી જ ના જોઈએ. પ્રે ટુ ગોડ કે આવી હાલત આપણી થવી જોઈએ નહીં. અને એના માટે એટલી એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ છે એટલે કોઈ મિસ ના થવું જોઈએ. ફાઇનલ ઘણી વખત કોઈ ડ્રગ ચાલતી હોય અને પેશન્ટ ના કહે કેવી ડ્રગ ચાલે કોમન ક્યાં ફસાય સર્જન? એસ્પિરિન.
એસ્પિરેશન એવું કે બ્લડ પાતળી કરવું ગઠ્ઠો ના થઈ એટલે પાતળી કરવાની દવા ચાલે છે. પેશન્ટ લેતું જોઈએ અને સડનલી એને એપેન્ડિક્સનું પેલું પેઇન થયું, પેશન્ટ આવી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયું અને પેશન્ટ કહે ના કે મારી પ્રોપિડેગ્રોલ કે એસ્પિરિન ચાલે છે, ઇન્સ્યુલિન મૂક્યો, લીધું, બ્લીડિંગ બંધ જ ના થાય, આટલો મોટો માથાનો ઊભો રહે, ત્યારે ખબર પડે કે આ ભૂલ છે. પેશન્ટ ના કહે તો ના કહે, પણ સર્જને ડોક્ટરે હેઝ ટુ બી વિજિલન્ટ and he has to take proper precautions. Best way is to refer to institute. In a multiple specialty, multiple specialists who can manage the patient. Now history was better. The cardinal symptoms pertaining to all the system. बराबर? और general examination continue करो से you want to stop. Agar ratio. Next time is very important. The general examination, we will go with a dummy patient or patient. And our KV stage one, they go away. The history taking, believe me and learn it by heart, history taking બધાને આવડવું જોઈએ. અને પરીક્ષાની વાત કરીએ તો મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધું હતું, તમને અડધો કલાક પેશન્ટ આપે તપાસવા માટે, અડધો કલાકનો ટાઈમ આપે એને હિસ્ટ્રી લેવાની, એક્ઝામિનેશનને પછી તમારી એક્ઝામ ટીચર લે છે, એક્ઝામિનર લે તો 10 મિનિટ આપે. 10 મિનિટમાં તમે બોલો નેમ, એજ, સેક્સ, એડ્રેસ, એજ્યુકેશન, ચીફ કમ્પ્લેન, ઓડીપી, એમાં 5 મિનિટ જતી રહી અને એમાં તમે 10 મિનિટ કાઢી તો તમારે ઇન્ટરવ્યુ જ ના કરો એટલે એક્ઝામિનર આશરે તમને 50% માર્ક આપી જતા રહે આગળ. એટલે એવું ના થવા દેવું હોય તો તમારે બરાબર બોલવાનું, રિએક્શન જાણી જ ફોડવાનું. બિલીવ મી કે તમે જો શરમ રાખી અને કંઈ એમ્બ્રેસ થઈ ગયા કે ના બોલ્યા એનો અર્થ પ્રેક્ટિકલમાં ટીચર એક જ અર્થ કરે કે તમને આવડતું નથી. અને આવી સિચ્યુએશન કોઈ દિવસ થવી જોઈએ નહીં. યુ ગો પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. અમે સ્ટુડન્ટ હતા ત્યારે અમે સવારના 12 વાગ્યા સુધી ટીચિંગ કરું, સાંજના થોડા જુનિયર ટીચર આવતા પણ સાંજના પણ અમે ક્લિનિક લેવડાવતા. અને પ્રાઇવેટ સર્જનો બરોડામાં હતા તો પ્રાઇવેટ જગદીશભાઈ ને ગિરીશ વૈષ્ણવ ને આ સર ને બધા અમને શીખવાડે. અને ધ એમ ઇઝ પેશન્ટને પ્રેઝન્ટ કરો. આ વસ્તુ તમે હોસ્ટેલમાં કરી શકો નહીં, કોલેજના બિલ્ડિંગમાં લેક્ચર હોલમાં કરી શકો નહીં. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન પર વિડીયો હું બતાવી શકું પણ તમારે જાતે એક્ઝામિન કરવાનું. બ્લડ પ્રેશર માપવાનું, પલ્સ માપવાનું, એ કેવી રીતે જોવાનું, પેરા કેવી રીતે જોવાનું, પેલોર કેવી રીતે જોવાનું, ટર્ન જોવાનું, આ કેવી રીતે પેશન્ટને એક્ઝામિન કરવાનું એ વ્યવસ્થિત આવડવું જોઈએ. ટેમ્પરેચરમાં એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહી ગઈ છે. શું રહી ગઈ છે સર્જરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? ઝેરોક્સ અને બધાને આપજો અથવા તો લેજો ઝેરોક્સ અને પૈસા તમે કરો છો. હોપ ઇટ ઇઝ નોટ એ બિગ ટાસ્ક, પણ માય એમ ઇઝ આ કંઈ એમાં બુદ્ધિની જરૂર નથી, પણ એકે વસ્તુ ઓમિટ થવી જોઈએ ને એ મારો એમ છે. તમને પ્રિન્ટ આઉટ આપવાનો એક જ હેતુ, ધેર ઇઝ નો શોર્ટકટ ફોર યુ. જો ઓમિટ કરવા ગયા તો ગયા કાંથી ડાયગ્નોસિસ નહીં થાય તમારે. ટેમ્પરેચરનું છેલ્લે એક ઇમ્પોર્ટન્સ કહી દો. ટેમ્પરેચરનું ઇમ્પોર્ટન્સ relative bradycardia and relative tachycardia. Relative bradycardia કોને કહેવાય? So by rule or by as per rule, if there is a rise in 1 degree temperature, there is a rise in 10 pixel in percent. Say 99 temperature હોય તો એનો percent 90 હોય. Just for example. Say 100 degree temperature હોય તો એની percent 100 હોય. Say 101 degree temperature હોય તો એની percent 110 થાય. 102 degree temperature હોય તો એની percent થાય 120. હવે એનું ટેમ્પરેચર છે 102 ડિગ્રી, ફીવર છે, બરોબર? છતાં પણ એની પલ્સ રેટ 90 છે. સો ધેટ ઇઝ રિલેટિવ રેડિકાર્ડિયા.
એનું 102 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે તો એનું પલ્સ રેટ 120 ડિગ્રી હોવી જોઈએ, એના બદલે 90 જ છે. That is relative bradycardia. This is classically seen in typhoid fever. બીજું relative tachycardia. Relative tachycardia again seen in typhoid fever. Pulse rate એનું ટેમ્પરેચર 94 કે 98 ડિગ્રી નોર્મલ જેવું ટેમ્પરેચર છે અને એની પલ્સ રેટ 120 છે. 98 કે 90 પલ્સ આવવી જોઈએ, તેના બદલે 120 પલ્સ છે. That is suggestive of relative tachycardia. It is suggestive of myocarditis. Myocarditis seen again in typhoid fever. ટાઇફોઇડ એવો ફીવર છે કે એને બધી સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વ છે. ટાઇફોઇડ બધી કોમ્પ્લિકેશન એની બધી સિસ્ટમમાં એફેક્ટ થાય છે ટાઇફોઇડ ફીવર. સો રિલેટિવ બ્રેડિકાર્ડિયા, રિલેટિવ ટેકિકાર્ડિયા. ઓકે, તો યુ વિલ રિફર ધ બુક. કઈ બુક વાંચશું? ડેવિડસન અથવા વકીલ ગોરવાલા કે બીજી જે કોઈ સારી રીતે, પણ તમને આવડવું જોઈએ. થિંગ ઇઝ યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ. અને તમે પેશન્ટ જોશો તો જ આવડશે. પેશન્ટ જોઈને પછી હોસ્ટેલમાં જઈને કે લાઇબ્રેરીમાં જઈને વાંચો, પણ વાંચ્યા વગર પેશન્ટ જોવા આવો અથવા તો પેશન્ટ જુઓ જ નહીં અને વાંચ કરો, એનો કોઈ મિનિંગ રહેવાનો નથી. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ટાઈમ when you come with the history, means history paper at least you must have it and go through it. અને ડિટેલમાં મેં નથી લખ્યું. every bit of information I have not given, it is not possible. અને જો લખું તો તમારું પ્રિન્ટ આઉટ એક જ માં વપરાય, બીજા માટે બ્લેન્ક જોઈએ તો રહે જ નહીં તમારી પાસે. એટલે I have seen to it that the entire history sheet remains blank. And this is most important. Remember this. હોસ્ટેલમાં નહીં થઈ શકે, વોર્ડમાં થાય તે વોર્ડમાં જ થાય, એટલા માટે તમારું પોસ્ટિંગ છે. હવે થોડા એક્ઝામ્પલ આપો. અમારા જે ટીચર હતા સીટી મુનસી, he might be no more, 77, 78 ની આજુબાજુ, 89, 80માં મેં પાસ કર્યું. તો he used to hammer on it કે તમે બેસ્ટ પ્રેઝન્ટ કરો. એકવાર એક અમારા ભાઈબંધ હતા, એમને કીધું, એનો ચહેરો યાદ છે, નામ તો ભૂલી ગયો. તો એમને ઓપિનિયનમાં આવ્યા સાહેબ સીટી મુનસી, અને એમને કીધું સાહેબ કોઈ પેશન્ટ નથી કે પ્રેઝન્ટ કરવા, પેશન્ટ નથી. He was literally furious કે શું વાત કરો કે બહાર આટલી લાઈન છે તમે પેશન્ટ નથી એમ કહો છો. એટલે ગુડ પેશન્ટ અને બેડ પેશન્ટ એવું કશું જ નથી. હોસ્પિટલમાં આવ્યું માણસ કે પેશન્ટ છે, એની મજબૂરી છે એટલે હોસ્પિટલમાં આવે છે, એને કોઈ ગ્રોસ ડિફિકલ્ટી છે તો જ આવે, એટલે પેશન્ટ બનવાનો કોઈને શોખ નથી થતો. તો પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં આવે મીન્સ કે પેશન્ટ. દેટ ઇઝ નથિંગ લાઈક ગુડ પેશન્ટ ઓર બેડ પેશન્ટ. તે પેશન્ટ તમારે જોવાનું. બીજું સીટી મુનસી અને નહીં તો કરેલું, પણ બીજું કેટલો એમનું ડિગ્રી કે શું એક્સપિરિયન્સ. he was said to be consultant of the consultant. એટલો એનો જમાનો હતો, એટલો રૂઆબ હતો. એક કહે એટલે લખી રહે, કોને કે લખી રહે, એક કહે એટલે ડાયગ્નોસિસ એ જ હોય, બીજું ના હોય, એટલું એનું રેપ્યુટેશન હતું. તો he used to take round, વોર્ડમાં રાઉન્ડ લેવા આવે અને પછી પ્રાઇવેટ ચલાવે. એના દીકરા 2 દીકરા ફિઝિશિયન બન્યા. Now I do not know the story. I am not in contact with Baroda anymore. તો એ રામ આવે, આમ આવે, એન્ટર થાય, આમ પાછળ વાત કરી આવે, સ્વામી સાથે થાય ને એમની સ્ટાઇલ બી એવી, અને આવે ને આમ કરીને આવે, આમ 5 મિનિટમાં એનો રાઉન્ડ પૂરો થઈ જાય. 5 મિનિટમાં આખા વોર્ડમાં રાઉન્ડ, મોસ્ટલી 50-60 વોર્ડ હશે. પછી બહાર નીકળીને કે આઈ કેન સ્મેલ ટાઇફોઇડ. એટલે એનું એટલું બધી એક્યુરેસી, અને એટલે કે આ માઇક્રોસિનોસિસ કે આ બ્રોન્કાઇટિસ કે આ પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ 99.9% સાચું જ પડે, સાચું જ હોય. એટલે એની વોટ હી હેડ ઈગલ્સ. તમે પેશન્ટ જોયું નથી ને ડાયગ્નોસિસ કર્યું નથી, એટલી એક્યુરેસી મીન્સ એ ક્યારે આવે તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ હોય, સ્કિલ હોય, નોલેજ હોય, તમે વિધિન એ ફ્લેશ તમે જોયું પેશન્ટ અને ડાયગ્નોસિસ, પ્રોવિઝનલ ડાયગ્નોસિસ તો થઈ ગયેલું હોય જ. બટ ઇટ રિક્વાયર્સ નોલેજ એન્ડ સ્કિલ. એટલે that art or that you will develop slowly as you
become more and more experience આવી સ્કિલ આવવી જોઈએ. નોલેજ ઇઝ પાવર. પછી તમારી પાસે નોલેજ હોય તેની રેપ્યુટેશન થાય. ઉત્તરનું લક્ષણ પાનામાં તમે રેસિડન્સના લક્ષણ બીજીમાં ખબર પડે અને એને સર્વન્ટ જોતા હોય, સિસ્ટર જોતા હોય, એક કેવું ઓપરેશન કરે. તમારો ભાઈ પણ તમને જરા બી કામ નહીં લાગશે પહેલા. એ તમારી બરોબર ટાંટ્યા છે બનાવનો તમને કામ લાગશે તમારો પતાવાળો, તમારા નર્સિંગ, તમારા પેશન્ટ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેનવાસિંગ મીડિયમ ઇઝ પેશન્ટ. પેશન્ટ બીજા પેશન્ટને લઈ આવશે. આ ડૉક્ટર સાહેબ મારું સારું કરી નાખ્યું. હજી ભાઈ બંધો બીજા કામ રહે તો કોમ્પિટિટર હોય એટલે તમારે ગેર લાઈક ઇન રિયાલિટી લાઈક એનિમલ. એક સારું બોલશે એવું ટ્રેડિશન હોય છે, ટીચિંગ હોય છે, પણ એવું થતું નથી પ્રેક્ટિકલી. એકબીજાનું ઘણા કાપ કોમ્પિટિશન હોય છે. સો ધ બેસ્ટ વે ઇઝ ટુ હેવ નોલેજ અવર ઓન, ડેવલપ અવર નોલેજ, ડેવલપ અવર સ્કિલ, એન્ડ આફ્ટર ધ એક્ઝામ ઇઝ ઓવર ઓર જ્યારે બી તમને ટાઈમ મળે ત્યારે સ્ટેજ પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું. પછી જઈને વાંચી લેવાનું. સમજે? વાંચવાનું ક્યારે? પેશન્ટ જોઈને જવાનું, પછી વાંચવાનું. એમને એમ નહીં વાંચવાનું. એ કોઈ દિવસ ભૂલાય નહીં. ઓકે, સો we stop here. We'll continue with general examination on dummy patient. Okay, regular death on the psychological patient, we'll continue with examination. How to examine the patient. તમે ક્યાં ઉભા રહો, તમારા હાથ ક્યાં, કે ડાબો હાથ ક્યાં જાય, જમણો હાથ ક્યાં જાય, કેવી રીતે તમે બિહેવ કરો છો, કે તમે કઈ બાજુ ઉભા રહો છો, એન્કલ જેક કેવી રીતે લો છો, પાલ્પેશન કેવી રીતે કરો છો, પર્કશન કેવી રીતે કરો છો, કેવી રીતે કરો છો પાલ્પેટ એક્ઝામિન, એ બહુ અગત્યનું છે. બરાબર? વિલ ફોકસ ઓન ધેટ એન્ડ માય ટીચિંગ ઇઝ ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઓકે, સ્ટોપ હિયર. ઓકે.